11. poglavje Hud, objavljeno vo Meka 123 ajeti. Bismillahirrahmanirrahim. Vo ime to na Allah se milosniot, milostiviot. Elif, Lam, Ra. Ova je knjiga čiji stihovi se usovršeni, a potoa razjasneti od mudriot i seznajniot. Samo Allah da go obožuvate, jaz sum vi od nego praten za da opomenuvam i radosni vesti da vi kažuvam. Od gospodarot svoj proška da barate i da se pokajete, a toj ke vi dade do smrtnio čas ubavo da proživejete i na sekoj kreposen zaslužena nagrada ke mu dade. A ako grbot go svrtite, pa jaz na vistina se plašam za vas od stradanjeto na golemio den. Na Allah ke mu se vratite, a toj može se. Ete, tije svojite gradi gi vrtat, so želba od nego da se skrijat. A i koga voruvoto svoje se zamotuvat, toj go znaje toa što go krijat i toa što go pokažuvat. Toj na vistina gi znaje mislite seći. Na zemljata nema nitu jedno živo suštestvo, a Allah da ne go hrani. Toj znaje kade koje ke žive i kade pogrebano ke bide. Seto toa go ima vo jasnata knjiga. Toj vo 6 vremenski periodi nebesata i zemljata gi sozdade, a negoviot prestol beše nad vodata, za da ve iskuša koj od vas podobro ke postapi. Ako ti kažeš, po smrtta na vistina ke bidete oživejani, nevernicite sigurno ke kažat, ova ne je ništo drugo, osven očigledna izmama. Ako nije kaznata do odreden rok im je odložime, ti je sigurno ke kažat, zošto ja zadržuva? A onoj den koga ke im dojde, nema da bide odniv od straneta i od site strani ke bidat obkruženi so toa što go ismejuva. Ako na čovekot našata milost mu ja pružime, a potoa mu ja uskratime, toj pađavo očaj i stanuva neblagodarnik. A ako go obsipeme so blagodati po nevoljata koja go snašla, toj sigurno ke reče, ne voljite me napuštija. Toj je na vistina samo bendisan i gordeliv. A samo trpelivite i tije što pravat dobri dela gi čeka proška i nagrada golema. Ti nemoj ništo da propuštiš od toa što ti se objavuva, što gi mači gradite tvoji, za tije da ne kažat. Zošto ne mu je isprateno nekakvo bogatstvo ili zošto s onego ne došol melek? Tvoje je da opomenuvaš, a za se samo Allah se griži. Zarem ti je da velat, toj go izmisluva, kaži. Pa napravete vi je 10 slični na Kuranot izmisleni poglavlja i kogo sakate od tijevo koji pokraj Allah veruvate na pomož viknete, ako je vistina toa što go tvrdite. A ako ne vi se odzvijat, togaž znajte deka toj se objavuva samo so Allahovo znanje i deka nema drug Bog osven nego, pa da li ste muslimani? Na tije što go sakaat životot na ovoj svet i ubavinite negovi, nije ke im gi dademe plodovite na nivnio trud i na nego nema ništo da im se uskrati. Niv na onoj svet samo ogan ke gi gori, tamu nema da imat nikakva nagrada za to što na zemljata go pravele
и залудно ке им биде се што направиле. Зарем тој што го сака само овој свет е како тој на кого му е јасно кој е Господарот негов, на што се надоврзува и Куранот како сведок негов, и уште пред него книгата Мусаова, упатство и милост. Тоа се тие кои веруваат во неа. А тие групации кои го негираат, огнот престојувалиште ке им биде. Затоа ти никако немој да се сомневаш во него, тој е стварно вистина од Господарот твој, но мноштвото луѓе не сакаат да веруваат. Има ли понеправеден од тој што за Аллах измислува лаги? Тие пред Господарот твој ке бидат донесени, а сведоците ке речат: овие измислувале лаги за Господарот свој. Аллаховото проклетство нека ги стигне злосторниците, кои од Аллаховиот пат одвраќаат и за погрешен го прикажуваат, тие ни во оној свет не веруваат. Тие на земјата не можат на Аллах да му избегаат, ниту пак освен Аллах друг заштитник да имаат. На нив страдањето ке им биде повеќекратно, затоа што не сакаа ни да чујат, ни што било да видат. Тие сами себе си се упропастија, а нема да ги има ниту тие кои ги измислуваа. Тие на оној свет сосема ке бидат изгубени. Тие што ке веруваат и што добри дела ке прават, и кои на Господарот свој ке му бидат верни, ке бидат жители на дженнетот и во него вечно ке останат. Ова се два вида, како слепи и глуви, и како тој што гледа и слуша. А можат ли да се споредат? Па зошто не размислите? И Нух го испративме на народот негов. Јас сум тука за отворено да ве опоменувам, им говореше тој. Да не обожувате никој друг освен Аллах, јас на вистина се плашам за вас од страдањето на неподносливиот ден. Главешините на народот негов, тие што не веруваа, рекоа: како што гледаме, ти си човек како и ние, а гледаме дека без никакво размислување те следат само тие кои се никој и ништо меѓу нас, и не гледаме дека вие сте подобри од нас, дури и мислиме дека сте лажливци. О, народе мој, им велеше, да видиме. Ако мене ми е јасно кој е Господарот мој, и ако тој од себе ми дал веровесништво, а вие сте слепи за тоа, зарем да ве тераме против волјата ваша да признаете? О, народе мој, за ова јас од вас не барам богатство, Аллах мене ке ме награди. И јас нема да ги избаркам верниците, тие пред Господарот твој ке излезат, но јас гледам дека сте вие народ кој не знае. О, народе мој, кој би ме одбранил од Аллах кога јас би ги избаркал, зошто не се вразумите? Јас не ви велам, јас ги имам Аллаховите ризници, ниту мене ми е познато невидливото, ниту велам, јас сум мелек, а не говорам ни за тие кои вашите очи со презир ги гледаат. Аллах никакво добро нема да им даде, а Аллах добро знае што е во душите нивни, бидејќи тогаш би бил неправедник. О, Нух, рекоа тие, ти сакаше со нас да се расправаш и долго се расправаше, па нека се оствари тоа со што ни се закануваш, ако вистината ја кажуваш. Тоа ќе ви го сторам само ако Аллах сака, рече тој, и нема да можете да избегате.
Ако Аллах сака да ве остави во заблуда, мојот совет нема да ви користи, па колку и да сакам јас да ве советувам. Тој е Господарот ваш и нему ке му се вратите. Зарем тие да зборуваат, тој го измислува? Кажи, ако го измислувам, гревот на мене ке падне, а јас немам ништо со тоа што вие ме клеветите. И на Нух му беше објавено, освен тие што се веќе верници, никој повеќе од народот твој нема да стане верник, затоа немој да тагуваш поради тоа што тие постојано го прават, и гради го бродот пред нас и по наше вдахновение, и не ми се обраќај повеќе за неправедните, тие сигурно ќе бидат потопени. И тој го градеше бродот. И кога и да поминуваа главешините на народот негов, му се исмејуваа. Ако се исмејувате вие со нас, им велеше тој, ке ве исмејуваме и ние вас, така како што вие нас не исмејувате, и ке дознаете навистина кого ке го снајде срамна казна и кој ке биде во вечна мака. И кога нашата заповед падна и вода од површината на земјата изби, ние рековме: натовари на бродот од секој животински вид по еден пар и чедата своји, освен тие за кои претходеше зборот на одредението, и верниците, а малкумина беа тие што со него веруваа. И тој рече: влезете си во него во името на Аллах, нека плови и нека се закотви. Господарот мој навистина простува и милостив е. И таа ги однесе на бранови големи како ридови, и Нух го повика својот син, кој беше издвоен. О, синко мој, влези кај нас, немој да бидеш со неверниците. А тој рече: ке се скријам на некоја планина, која од водата ке ме заштити. Денеска никој од Аллаховата казна нема да биде поштеден, освен оној кому тој му се смилувал, рече Нух, и бранот ги раздвои, и тој се потопи. И беше кажано: о земјо, голтај ја водата твоја, а ти, о небо, престани. И водата се повлече и се исполни одредбата, а бродот се закотви на планината Ел Џуди, и беше кажано: нека е далеку народот кој прави неправда. А Нух го замоли Господарот свој велејки: Господару мој, синот мој е чедо мое, а ветувањето твое е навистина вистинито, и ти си од мудрите најмудриот. О, Нух, тој не е твое чедо, рече тој, затоа што го прави тоа што не чини, затоа не моли ме за тоа што не го знаеш. Те советувам да не бидеш незналец. Господару мој, рече, кај тебе јас барам за солниште, да не те молам повеќе за тоа што не го знам. Ако не ми простиш и не ми се смилуваш, јас ке бидам изгубен. О, Нух, му беше речено, закотви се со наш поздрав и благослови за тебе и за народите кои ќе се изродат од овие кои се со тебе. Ке има народи на кои ќе им даваме да уживаат, а кои потоа ќе ги снајде нашата неподнослива казна. Тоа се непознати вести кои ние ти ги објавуваме. Ниту ти, ниту народот твој пред ова ништо не знаевте за тоа. Затоа биди трпелив
исходот навистина ќе биде во корист на богобојазните. И на Ад им го испративме братот нивен Худ. О народе мој, говореше тој, обожувајте го Аллах, вие друг Бог освен Него немате, вие само невистини изнесувате. О народе мој, јас не барам награда од вас за ова. Мене ке ме награди тој што ме создаде. Зошто не се опаметите? О народе мој, молете го Господарот свој да ви прости и покајте му се, а тој ќе ви праќа обилен дожд и ќе ви даде уште поголема сила од таа што ја имате, и не заминувајте како злосторници. О Худ, говореа тие, не ни донесе никаков доказ и ние само врз основа на твоите зборови нема да ги напуштиме божествата наши, ние не ти веруваме тебе. Ние велиме само дека некое наше божество со зло те погодило. Јас го повикувам Аллах за сведок, рече тој, а вие посведочете дека јас немам ништо со тоа што вие му припишувате здруженици и против мене интриги смислете и ни малку време не ми давајте. Јас се потпирам на Аллах, мојот и вашиот Господар. Нема ниту едно живо суштество, а да не е во Негова власт. Господарот мој навистина постапува праведно. Па ако свртите грб, а јас ви го соопштив тоа што ви е по мене испратено, Господарот мој наместо вас друг народ ке донесе и вие со ништо нема да му наштетите. Господарот мој навистина бдее над се. И кога дојде казната наша, ние со милоста наша, Худ и верниците со него ги спасивме и од суровото страдање ги поштедивме. Ете, тоа беше народот Ад. Тој доказите на Господарот свој ги негираше и им беше непокорен на пратениците своји и застануваше зад секој инаетлив силник. И проклетството на овој свет постојано беше со него, а ке биде и на судниот ден. Ад навистина не веруваше во Господарот свој, далеку нека е Ад, народот на Худ. И на Семуд, братот нивен Салих. О народе мој, говореше тој, обожувајте го само Аллах, вие друг Бог освен Него немате. Тој од земјата ве создава и ви дава да живеете на неа. Затоа молете го да ви прости и покајте му се, затоа што Господарот мој навистина е близу и се одзива. О Салих, говореа тие, ти пред ова кај нас беше ценет. Зошто ни забрануваш да го обожуваме тоа што предците наши го обожувале? Ние сериозно се сомневаме во тоа во што не повикуваш. О народе мој, говореше тој, да видиме. Ако мене ми е јасно кој е Господарот мој и ако тој самиот ми дал веровесништво, па кој ќе ме одбрани од Аллах ако не го слушам, па вие само би ја зголемиле пропаста моја. О народе мој, еве ова Аллахова камила е знак за вас, па пуштете ја нека пасе по Аллаховата земја и не нанесувајте и никакво зло, за да не ве стигне казна блиска. Но тие ја заклаа, па тој рече, ке живеете во земјата своја само уште 3 дена, тоа е вистинита закана. И кога дојде казната наша,
Ние со милоста наша, Салих и верниците со него ги спасивме од срамот на тој ден. Господарот твој е навистина моќен и силен. А тие што правеа неправда, ги погоди страшен глас, и тие во својата земја осамна мртви, неподвижни, како да на неа никогаш не ни постоеја. Семуд, навистина во Господарот свој не веруваше, далеку нека е Семуд. И на Ибрахим мелеците наши му дојдоа за да му донесат радосна вест. Мир, рекоа. Мир, одговори тој и набрзо им донесе печено теле. И кога виде дека нивните раце не го допираат телето, тој почувствува дека не се гости и го фати некаков страв од нив. Не плаши се, рекоа тие, ние сме му пратени на лутовиот народ. А сопругата негова стоеше тука и ние ја израдувавме со Исхак, па по Исхак со Јакуб и таа се насмевна. Кутрата јас, рече, зарем да родам вака стара и овој мој сопруг е стар. Ова навистина е нешто необично. Зарем и се чудиш на Аллаховата моќ, рекоа тие. Аллаховата милост и благословот негов се за вас, веровесничко семејство. Тој е за благодарност, достојниот и величенствениот. И бидејќи му помина стравот на Ибрахим и му дојде радосна вест, тој почна да се расправа со нашите мелеци за народот на Луд. Ибрахим навистина беше внимателен, многу го молеше Аллах и нему му се обраќаше. О, Ибрахиме, остави го тоа, наредбата од Господарот твој стигна, нив ке ги стигне неизбежното страдање. И кога мелеците наши дојдоа кај Лут, тој поради нив се најде во небрано и му падна тешко на душата, па рече: ова е мачен ден. И народот негов поита кон него, а пред тоа правеа срамни дела. О, народе мој, кажа тој, ете ви ги моите ќерки, тие ви се почисти. Плашете се од Аллах и пред гостите мои не срамете ме. Зарем меѓу вас нема разумен човек? Ти знаеш дека на нас не ни се потребни твоите ќерки, рекоа тие. Ти добро знаеш што сакаме ние. Ах, само кога би имал моќ, рече тој, или да можам да се потпрам на некој силен. А мелеците рекоа: о, Лут, ние сме гласници од Господарот твој, тие тебе не можат да ти наштетат. Тргни ти со семејството свое доцна во ноќта, но без жената твоја, неја ќе јас најде исто што и нив, и нека никој од вас не се врти назад. Рокот им се мугрите, а зарем мугрите не се блиску. И кога падна наредбата наша, ние се превртевме, тоа што беше горе, бидна долу, и на нив, како дожд грудки од печена кал спуштивме, кои непрекидно сипеа, обележено од Господарот твој, а тоа не е далеку од насилниците. И на Медјен, братот нивен Шуајб. О, народе мој, говореше тој, обожувајте го само Аллах, вие друг Бог освен Него немате, и погрешно ни на литар, ни на кантар не мерете. Гледам дека во раскош живеете и се плашам еден ден казна да не ве снајде, па да настрадате.
O народе мој, исправно мерете и на литар и на кантар, и не им ги ускратувајте на луѓето нивните работи, и не правете зло по земјата ширејки неред. Подобро ви е тоа кое Аллах го оставил како дозволено, ако сакате да бидете верници, а јас не сум ваш чувар. О Шуајб, говореа тие, дали молитвата твоја бара од тебе да го напуштиме тоа кое предците наши го обожуваа, или да не постапуваме со имотите наши така како ни е волја? Баш си паметен и разумен. О народе мој, говореше тој, сватете дека мене ми е јасно кој е Господарот мој и дека тој ми дал се во изобилство. Јас не сакам да го правам тоа што вам ви го забранувам. Единствено сакам да правам добро колку што можам, а успехот мој зависи само од Аллах. На Него се потпирам и нему му се обраќам. О народе мој, нека несогласувањето со мене никако не ве доведе до тоа да ве снајде тоа што го снајде Нуховиот народ, или Худовиот народ, или Салиховиот народ. А и Лутовиот народ не живееше многу пред вас. И барајте прошка од Господарот свој, и потоа покајте му се. Господарот мој навистина е милостив и полн со љубов. О Шуајбе, рекоа тие, ние не разбираме многу од тоа што ти ни го зборуваш, а гледаме дека ти меѓу нас си немоќен. Да не е семејството твое, ние би те каменувале, ти не си ни мил. О народе мој, рече тој, зарем семејството мое ви е подраго од Аллах, кој сосема го отфрлате? Господарот мој добро го знае тоа што вие го правите. О народе мој, правете се што можете, а ќе правам и јас. Вие сигурно ќе дознаете кого ќе го стигне казната која што ќе го срамоти и кој е лажливец. Па чекајте, и јас ќе чекам со вас. И кога падна наредбата наша, ние од милоста наша Шуајб и верниците со него ги спасивме, и тие во својата земја мртви и неподвижни осамна, како никогаш да не ни постоеле на неа. Далеку нека е Медиен, како и Семуд. И Муса му го испративме со знаците наши и со доказот јасен на фараонот и на главешините негови, но тие се поведоа по наредбите на фараонот, а неговата наредба не беше разумна. На судниот ден тој својот народ ке го предводи и во оган ке го внесе, а ужасно е местото во кое ке биде донесен. На овој свет ги следеше проклетството, а ке ги прати и на оној. Страшен ке биде подарокот со кој ке бидат дарувани. Ова се некои вести за градовите кои ние ти ги кажуваме. Некои од нив се уште постојат, а некои се срамнети со земјата. Ние не бевме неправедни кон нив, туку тие сами кон себе. И кога ќе паднеше наредбата од Господарот твој, воопшто не им помагаа божествата нивни на кои им се молеа покрај Аллах, туку само пропаста им ја зголемуваа. Ете така Господарот твој казнува кога казнува села и градови кои правеле насилства. Тој ги казнува навистина болно и страшно. Тоа е поука за тие што се плашат од страдањето на оној свет
А тоа е денот кога сите луѓе ќе бидат собрани и тоа е денот кога сите ќе бидат присутни, а ние го одложуваме само за некое време. Тој ден кога ќе дојде, без негово одобрение никој нема ни збор да изговори, а меѓу нив ќе има несрекни и срекни. И несрекните ќе бидат во џехеннемот, во него тешко ќе вдишуваат и ќе издишуваат, во него ќе останат се додека постојат небесата и земјата, освен ако Господарот твој не одреди поинаку. Господарот твој навистина прави што сака. А срекните ќе бидат во дженнет се додека постојат небесата и земјата, во него ќе престојуваат, освен ако Господарот твој не одреди поинаку, тоа ќе биде дар кој непрекидно ќе трае. Затоа не сомневај се во невистинитоста на тие кои овие ги обожуваат. Тие ги обожуваат оние на кои предците нивни им се молеле. Ние навистина ќе им го дадеме тоа што го заслужиле, без намалување. И на Муса му дадовме книга, па за неа се подвоија во мислењата. И да не е зборот на Господарот твој порано изречен, со нив ке беше завршено затоа што тие многу се сомневаат во неа. И на сите нив Господарот твој според делата нивни ке им плати, затоа што тој добро го знае тоа што го правеа. Ти оди по вистинскиот пат, како што ти е наредено, и така нека постапат и верниците кои се со тебе, и немојте да бидете престапници, затоа што тој добро гледа тоа што го правите. И не стремете се кон тие кои постапуваат неправедно, па огнот да ве пече. Вие немате други заштитници освен Аллах, инаку ви нема помош. И извршувај го намазот на почетокот и на крајот на денот и во првите часови на ноќта. Добрите дела навистина ги поништуваат лошите. Тоа е поука за тие што сакаат поука. И биди трпелив. Аллах навистина нема да ја ускрати наградата на тие кои прават добри дела. А зошто во народите пред вас имаше само малку честити, кои забрануваа да се прави неред на земјата, кои ние ги спасивме, а тие што правеа неправда му се препуштаа на тоа во кое што уживаа и станаа грешници. Господарот твој никогаш не ги уништуваше неправедно селата и градовите, ако жителите нивни беа добри. А Господарот твој да сакаше, сите луѓе следбеници на една вера ке ги направеше. Меѓутоа, тие секогаш во верувањата ке се разединуваат, освен тие на кои Господарот твој ке им се смилува. А затоа и ги создаде, и ке се остварат зборовите на Господарот твој. Навистина ке го наполнам џехеннемот со џинни и со луѓе заедно. А сите овие вести, кои за поединечните случувања на пратениците ти ги кажуваме, се за да ти го зацврстиме срцето. И во нив ти дојде чистата вистина и поука и за верниците опомена. И кажи им на тие што не сакаат да веруваат, правете се што можете и ние ке правиме, и чекајте и ние ке чекаме. Аллах ги знае тајните на небесата и на земјата, и нему се му се враќа, затоа само него обожувај го и само на него потпирај се, а Господарот твој не го занемарува тоа што го правите. ربك بغافل عما تعملون